महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। वो मुरली वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। 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 हाँ पनिया गई लाला पनिया गई पनिया गई। पनिया गई लाला पनिया गई पनिया गई। हाँ मुरली वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। मुरली वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। हाँ मैं तो गई थी जमुना तट पे। मैं तो गई थी जमुना तट पे। मैं तो गई जमुना तट पे। काना खड़ा थारी पन घट पे। काना खड़ा काना खड़ा थारी पन घट पे। ओ मेरी बैया मरोर दई अकेली पनिया गई। ओ मेरी बैया मरोर दई अकेली पनिया गई। ओ मेरी बैया मरोर दई अकेली पनिया गई। मेरी बैया मरोर दई अकेली पनिया गई। ओ मुरली वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। रसिया वारे रसिया वारे रसिया वारे रसिया। हाँ मुरली वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। मुरली वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। वो मेरी चूनर पे पर गयो दागरी। हो दागरी ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चूनर पे। ओ मेरी चूनर पे पर गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। मेरी चूनर पे पर गयो दागरी चटक रंग डारो। मेरी चूनर पे हा हा मेरी चूनर पे हो मेरी चूनर पे पर गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। श्याम मेरी चूनर पे हो मेरी चूनर पे पर गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। हाँ पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत। हाँ पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत। ओ मैं तो तन मन दे बलिहार
बलिहार तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री रसिया बिहारी लाल की जय। કુંભનદાસ जी એમાં જ એક સમયે બેસીને થોડુંક વિરહ કરી રહ્યા હતા। શ્રીનાથજી આવીને ગોદમાં બિરાજ્યા કુંભનદાસજીના। क्या बात है कुंभना? कृपानाथ मेरे 6 पुत्र भये तामे सो 5 पुत्र तो लौकिक भये सो तिनको तो पुत्र में गिनू ही नहीं। एक जो आधो अधूरो सो हो तो आपकी गायन की रक्षा करते करते तो सिंह के द्वारा प्रभु धाम भयो। अब मैं सत्संग कौन के संग करूं? मेरो कोई सत्संगी पुत्र नहीं, तासो मन में दुख होता है। કે દુખી એટલે નથી કે મને પુત્ર નથી, પણ હું દુખી એટલે છું કે મને કોઈ સત્સંગી પુત્ર નથી। એમ તો 5 પુત્ર છે હજી મારા, પણ કોઈ કામના નથી, એમનો પુત્ર ગણતો જ નથી। શ્રીનાથજીએ કહ્યું તો દુઃખ કાહે કરત હે? જ્યાં મેરો આશીર્વાદ હે તો કોઈ એક સત્સંગી પુત્ર હોય। કુંભનદાસજીએ દંડવત કર્યા, પછી કહ્યું કૃપાનાથ આપને આપે આશીર્વાદ તો આપ્યા, કિંતુ ક્યારે પુત્ર થશે? હવે મારી ઉંમર બી ઘણી થઈ ગઈ, ક્યારે મોટો થશે, ક્યારે આ બધું આપના સ્વરૂપને ઓળખશે, પછી મારી જોડે સત્સંગ કરશે? ત્યાં સુધી તો હું રહીશ નહીં રહું કોને ખબર છે। શ્રીનાથજીએ કહ્યું અરે આવી વાત શું કામ કરે છે કુંભના? જા મારો આશીર્વાદ છે, તને જન્મથી જ તારી જોડે સત્સંગ કરશે આવો પુત્ર હું તને આપું છું। ટૂંક જ સમયમાં કુંભનદાસજીના પત્ની ગર્ભ ધારણ કર્યો। ધીરે ધીરે કરતા કરતા 9 મહિના પૂર્ણ થયા। બસ જેમ આજકાલમાં બાલક જન્મવાનું હોય એવું જ સમય ચાલી રહ્યો હતો ને શ્રીનાથજી કુંભનદાસજીના ઘરે પધાર્યા। कुंभना चलो आज कोई गोपी के घर माखन चुराए हुए चले। अरे प्रभु मारी उमर तो जुओ, आप तो दौड़ी जशो, पेली मने डंडा मारी मारीने मारू माथू मारू मोड़ू बधु सुजावी देशो, मारा हाड़का बधा तूटी जशे, आ उमरे तो जोड़ाय नहीं बधा पाछा। ना ना मारी इच्छा है तू चाल जोड़े। बीजा 2 सखाओ जोड़े हता, एम कुल 4 जना एक गोपीना त्या माखन चोरी करवा गया। त्या भीतर बारी माथी अंदर प्रवेश कर्यो, झरोखा माथी त्या माखन छे, मिश्री छे, जे काई प्रभुना हाथे लागे छे बधु आरोग्य छे, बधा मित्रों ने सखा मंडल ने वाटे छे, वेचे छे। लमा दृष्टि ऊपर एक मटकी लटकावेली हती, एना पर दृष्टि पड़ी।
અરે કુંભના જરા જોતો એ મટકીમાં શું છે. તો કુંભનદાસજી આમ હાથ ઊંચો કર્યો, પર હાથ ત્યાં સુધી પહોંચ્યો નહીં. એટલે શ્રીનાથજીએ એક સખાને તો ઘોડો બનાવ્યો, બીજા સખાને એની માથે ઊભો કર્યો, એની પીઠ ઉપર ઘોડો બન્યો હોય એટલે એની પીઠ ઉપર એકને ઊભો કર્યો, અને કુંભનદાસજીને કહ્યું કે આના ખભે મને ઊભો કર. આમ કરી શ્રીનાથજી ઊભા તો થઈ ગયા, પણ આ બધા તો બાળક છે નાના નાના, એટલે એમનો પણ હાથ ત્યાં સુધી પહોંચ્યો નહીં. એટલે નીચે જ પેલા ગ્વાલબાલ હતા એમને અને કુંભનદાસજી એમ કહ્યું, કૃપાનાથ કૂદીને ને મટકી હાથમાં લઈ લો. તો શ્રીજી કૂદ્યા અને મટકી હાથમાં તો આવી, কিন্তু એમની કાછની નીચેથી ખુલી ગઈ. શેમ શેમ થઈ ગયું. નીચેથી પેલા જે બે ગ્વાલ છે એ જોઈને, હો પ્રભુ જુઓ આપના કેવા દર્શન થઈ રહ્યા છે, જુઓ ચીડવે છે. એક તો ઘોડો બન્યો છે નીચે, એક ખભે જેના ઊભા છે. હવે હાથમાં શ્રીહસ્તમાં તો મટકી છે, કાચની ધારણ કેમ કરે? એટલે જલ્દી જલ્દીમાં એમને બીજા બે શ્રીહસ્ત પ્રગટ કર્યા, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને કાચની ઉચકીને એને બાંધી લીધું. હવે આ અલૌકિક સ્વરૂપ તે કુંભનદાસજીના હૃદયમાં વસી ગયું. અને એ જ દર્શન જે ગોપીના ઘરે માખણ ચોરી કરવા ગયા હતા, એ ગોપી દ્વારમાંથી જરાક આમ દ્વાર ખોલીને દર્શન એ પણ કરી રહી હતી. હવે આ તો ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં મોહિત થઈ. મોહિત તો થઈ, હવે એના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે હું ભેટી જાઉં ઠાકોરજી. હવે દૂધ આરોગી રહ્યા છે ને એટલામાં દ્વાર એકદમથી ખોલીને એને દોડી પ્રભુ તરફ. એટલે પ્રભુએ જોયું તો મોઢામાં એમને દૂધ ભરી રાખ્યું, અને જેમ જ નજીક આવી એના નેત્રોમાં પિચકારી ચલાવી ને દોડ્યા જોરથી કિલકારી દઈને, ભાગ ચલે દે કી કે ભરીગન ડૂસ છીંટ દે ને એના ગાલમાં, એમના કપોલમાં દૂધ ભરી રાખ્યું અંદર મુખમાં, ને જેમ જ નજીક આવી છીંટ દે ને એના ભાગ ચલે દે કી કે કિલકારી આપે ને નાના નાના બાળકો, એમ કિલકારી દેતા દેતા એવી દોટ મૂકી શ્રીનાથજીએ તો આંખોને લૂછતી જ રહી ગઈ ગોપિકા. માર્ગમાં જ્યારે જઈ રહ્યા હતા, બધા જ ગ્વાલ બાલોને પોતપોતાના ઘરે છોડતા છોડતા શ્રીનાથજીને હવેલી પધરાવી, મંદિરે પધરાવી. કુંભનદાસજી જેમ જ પોતાના ઘરે આવ્યા, ત્યાં જ મંગલ સમાચાર એમને મળ્યા કે પુત્રનો જન્મ થયો છે. પુત્રને જોઈને કુંભનદાસજી ને બધા પૂછે, શું નામ, શું નામ? નામ શું યાદ આવે? એવા અલૌકિક દર્શન કર્યા હતા. હમણાં થોડાક સમય પહેલા જ પુત્રનું નામ રાખ્યું ચતુર્ભુજ દાસ. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કર્યા હતા ને, માટે ચતુર્ભુજ દાસ નામ રાખ્યું. એકતાળીસમાં દિવસે શ્રી ગુસાઈજીને દંડવત કરાવવા લઈ ગયા. હવે તો નિત્યનો નિયમ બન્યો છે કે જ્યાં સુધી શ્રી ગુસાઈજીને દંડવત ના કરે ત્યાં સુધી માના દુગ્ધનું પાન ન કરે. ચતુર્બુદ્ધાજીનો નિયમ. એક દિવસે શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી કે જાઓ દોનો સ્નાન કરી આવો. એમ જ દંડવત કરવા આવ્યા હતા અને સ્નાન કરવાની આજ્ઞા આપી. 45 દિવસના હશે ચતુર્બુદ્ધાજી. સ્નાન કરી આવ્યા. એ કોરા વસ્ત્રમાં નાના બાળકને, 45 દિવસનો જ બાળક છે, મહિનાની દિવસ જ, ને કોરા વસ્ત્રમાં એને વીંટી ઠાકોરજી સન્મુખ લઈને ઉભા રહ્યા અને ખોડામાં. શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, એનું હાથ તમારા હાથમાં લઈ લો. નાના નાના આવા હાથ છે ચતુર્બુદ્ધાજીના, એ આમ પકડી રાખ્યા છે કુંભનદાસજીએ પોતાના હસ્તમાં. તુલસી દલ ચતુર્બુદ્ધાસજીના હસ્તમાં શ્રી ગુસાઈજીએ આપ્યા. ગોવિંદ સ્વામી વિચાર, અરે કુંભનદાસજી વિચાર કરી રહ્યા છે કે આ બ્રહ્મ સંબંધ આપી તો રહ્યા છે, પણ શું આ મંત્ર બોલશે ખરા? સંદેહ નથી, કિંતુ અચરજ છે.
પ્રભુના શક્તિ પર સંદેહ તો કરાય જ નહીં, અને કુંભનદાસજી સંદેહ કરે એવા હતા બી નહીં. କିନ୍ତୁ આટલો નાનો બાળક બોલશે તો કેવી રીતે બોલશે, એનો આનંદ, એનો રોમાંચ એમના હૃદયની અંદર છે. श्री गोसाई जी आज्ञा करी, चतुर्बुद्ध दास मैं जैसे कहूं वैसे बोलो. અને આમ પહેલા અષ્ટાક્ષરની દીક્ષા આપી અને પછી પંચાક્ષરનું ગદ્ય મંત્ર પ્રારંભ કર્યું. જેમ જેમ શ્રી ગુસાઈજી બોલતા જાય છે એમ એમ ચતુર્બુદ્ધ દાસજી એમની પાછળ મંત્ર, સંસ્કૃતનો મંત્ર બોલતા જાય છે. માત્ર 45 દિવસના અને અષ્ટ સખાઓમાંથી વયમાં સૌથી નાના આ ચતુર્બુદ્ધ દાસજી છે. બ્રહ્મ સમંદ્રનો મંત્ર દીક્ષા લીધી, 2 કંઠી પહેરાવી શ્રી ગુસાईजीએ, પછી આજ્ઞા કરી, ચતુર્બુદ્ધ દાસ અબ ઠાકોરજી કો કોઈ પદ સુનાઓ. હવે તો એટલો આનંદ થઈ ગયો છે કે મારો પુત્ર આ ઉંમરમાં, આ વયે માત્ર 45 દિવસનો બાળક ગાશે. મંત્ર તો બોલ્યો પણ હવે શું રાગમાં રાગ, સુરમાં સુર મલાવીને ગાશે. અત્યંત અલૌકિક પદનું ગાન સેવક કી સુખ રાશિ સદાશ્રી વલ્લભ રાજકુમારનો ગાન કર્યો. ધીરે ધીરે ચતુર્બુદ્ધ દાસજી મોટા થયા. જન્મથી જ સત્સંગ કરવાનો વરદાન પ્રાપ્ત થયો છે. એટલે કેવો નિયમ, બાળકમાં લઈને કુંભનદાસ ગોદ ખોડામાં બાળકને લઈને એને ફર્યા કરે, અને જ્યારે ખેતરમાં એકલામાં હોય ત્યારે પ્રભુના અત્યંત અલૌકિક સત્સંગ કરે. અને માતા કે કોઈ કાકા કે કાકી કે મામા કે મામી કોઈ પણ આસપાસ આવે એટલે જેમ નાનું બાળક રડે ને એમ રડ્યા કરે. કોઈને ખ્યાલ જ ના આવે કે આ બોલતા પણ જાણતો હશે, વિચાર જ ના આવે કોઈ. એવા શ્રીનાથજીના અલૌકિક ફલિત આ આશીર્વાદ રૂપ આ પુત્ર કુંભનદાસજીને પ્રાપ્ત થયા. 5 વર્ષના થયા. શ્રીનાથજી એક દિવસે ચતુર્બુદ્ધ દાસજી ને બોલાવ્યા ને કહ્યું કે ચાલો આપણે એક જગ્યાએ કોઈ ગોપિકાના ઘરે માખણ ચોરી કરવા જઈએ. માખણ ચોરી કરવા ગયા છે. શ્રીનાથજી માખણ ચોરે છે, આરોગે છે, બધી સામગ્રીઓ ચોરીને આરોગે છે, દહીં આરોગે છે. પેલી ગોપી આવી એટલે શ્રીનાથજી અને બાકી બધા ગ્વાલ બાલ ભાગી ગયા ને ચતુર્બુદ્ધ દાસજી ઉભા રહ્યા. આ ચતુર્બુદ્ધ દાસજી એવા હતા કે જેમને દાસ્ય ભાવ અને સખ્ય ભાવ બંને સિદ્ધ હતા. આ બહુ કઠિન છે હો, બંને ભાવ સિદ્ધ કરવું. જે દાસ હોય એને આપણે મિત્રતાનો જેવો સન્માન કે મિત્ર જેવો સન્માન ન આપી શકીએ, અને જે મિત્ર હોય એની જોડે આપણે દાસ જેવું વર્તન ન કરી શકીએ. આપ મિત્ર જોડે દાસ જેવું વર્તન કરો, ઓય જા પેલું લઈ આય, ચાલ મારા માટે ચાય બના, તો કરો? ના કરો. ચાલ નીચે બેસી જા, ત્યાં નીચે બેસીને જ જમજે. મિત્ર જોડે એવું આપ ના કરો. એમ દાસને જોડે મિત્રનો જેવું આપ વ્યવહાર ના કરો. પર આમની જોડે શ્રીનાથજી બંને પ્રકારનો વ્યવહાર રાખતા, અને આમને પણ બંને ભાવ સિદ્ધ હતા. ક્યાં દાસની મર્યાદા છે અને ક્યાં મિત્રની મર્યાદા છે તે ભલી ભાંતિથી જાણે. હવે અહીંયા શું થયું કે શ્રીનાથજી અને બીજા બધા ગ્વાલ બાલ તો ભાગી ગયા. આ ચતુર્બુદ્ધ દાસજી ઉભા રહ્યા. પેલી ગોપિકા આવી, 2-3 તો પેલા લફાટા મારી, પછી ધ્યાનથી જોયું, અરે તું તો કુંભનદાસ નો પુત્ર છે ને, કે ચાલ તારા પિતા પાસે તને લઈ જાઉં છું, આજે તારી ફરિયાદ કરું છું. આવું બધું કરે છે, બીજાના ઘરોમાં ઘૂસી ચોરીઓ કરે છે બધી. ને પહેલાના સમયમાં આ દૂધ, માખણ, દહીં આ ધન કહેવાતું, આ જ ધન હતું. પછી એકદમ એમનું કોમળ મુખારવિંદ જોઈ ચતુર્બુદ્ધ દાસજીનું કહ્યું, હવે પછી કરીશ? કે ના, નહીં કરું. જા ચાલ જતો રહે ચૂપચાપ, હવે આવતો નહીં આ બાજુ, નકર માર ખાઈશ. મોઢું લટકાડીને ને શામ ઢાક પહોંચ્યા.
ત્યાં શ્રીનાથજી બધા સખા મંડળ જોડે બધા બેઠા છે. જેમ ચતુર્બુદ્ધદાસજીને દૂરથી આવતા જોયા, શ્રીનાથજી જોર જોરથી હસવા લાગ્યા. જો આયો, માર ખાઈને આવી ગયો, પીટાઈને આવી ગયો. જો થોડીક વાર ખૂબ મસ્કરી કરી. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. થોડીક વાર ખૂબ જ મસ્કરી કરી. પછી એને બેસાડ્યા. બેસ ચતુર્બુદ્ધદાસ, તું ભાગ્યો કેમ નહીં? પ્રભુ, આપે મને કહ્યું કે ચાલ મારી જોડે માખણ ચોરી કરવા, તો હું આપની જોડે આવ્યો. આપની જોડે માખણ ચોર્યું બી. શું આપે મને કહ્યું કે માખણ ખા કે નહીં? તો મેં ખાધું નહીં. આપ દોડ્યા તો શું આપે મને કહ્યું કે ચાલ ચતુર્બુદ્ધદાસ દોડ? નહીં. આપની આજ્ઞા ન થઈ હોય તો દાસ એના સ્વામીની આજ્ઞા વગર કરે કેવી રીતે? વાહ ચતુર્બુદ્ધદાસ, તારા સેવાથી હું અત્યંત પ્રસન્ન થયો, આશીર્વાદ આપ્યા. આવા ચતુર્બુદ્ધદાસ જેમની ભક્તિ એવી કે સખ્ય ભાવ અને દાસ્ય ભાવ, આ બંને ભાવ એમને છે. કે દાસ્ય ભાવ પણ ભલી ભાંતિથી જાણે કે સ્વામીની આજ્ઞા વગર ત્યાંથી હલાય નહીં, ત્યાંથી ખસાય નહીં. જેટલી આજ્ઞા કરે એટલું જ કરવું જોઈએ. અત્યંત અલૌકિક સત્સંગ કર્યા કરે. જેમ જેમ મોટા થયા એમના ભાવ અત્યંત નિગૂઢ રસાત્મક થતા ગયા.